මට ලොකු පැහැදීමක් ඇති වුණා මේක අහලා. කියන්නේ මේ හුඟක් දෙනේ මම හිතනවා මගේ මේ ලයිව් එක බලන ගොඩක් කට්ටිය බලලා තේරුම් ගනි. මතන අනුනේ අද මේ ශර්මත එක වරද. අනු අදේන්දි recording mic down. Yes. You're in the wrong place. அவனை வேணா Yes. Mic on it. Switch off the TV. You want to switch off? Hallelujah. Again, huh? then shall I knock this off on here? Yeah, that's okay. I have switched off the camera. You want to on the camera also? On the camera. The light. Because in the pain and animal. We are about to start our meeting, and we would like to welcome all of you in the mighty and matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தினாலே வாழ்த்து வரவேற்கிறேன். உங்களோட மைக்ஸ் கொஞ்சம் மியூட் பண்ணி கொண்டீங்களா இலகுவா இருக்கும். ඔබ හැමෝම ඔබගේ මයික් එක මියුට් කර ගන්නවා නම් වහ ගන්නවා නම් ගොඩක් පහසුයි. Hallelujah. இவராவது மறந்துட்டேன் ஒரு Hallelujah. மறுபடியும் ஒரு அற்புதமான நாளிலே உங்களை சந்திக்க கர்த்தர் கொடுத்த கிருபைக்கு நன்றி சொல்கிறேன். නැවත වාරයක් පුදුමාකාර දවසක ස්වාමින් වහන්සේ ඉදිරියේ ඔබ මුණ ගැසීම ගැන මම සතුටු වෙනවා. I'm so happy and I'm so with so much of joy to meet y'all on Zoom. This is the first time I'm using the technology because my nature of my way of ministry is totally different, but today with God's grace I have started on Zoom. මේක මගේ අලුත් අත්දැකීමක් මගේ සේවයේ ස්වභාවය චුට්ටක් වෙනස් ඒ නිසා මේ Zoom තාක්ෂණයේ පළවෙනි වතාවට මම මේක කරන්නේ මේක අලුත් අත්දැකීමක් මට මේ තාක්ෂණය හරහා I know the Holy Spirit is going to help me and he is with me and he was with me all this time and he took me to different realms in the heavenly places. මම දන්නවා ශුද්ධාත්මන් වහන්සේ මා සමග සිටිනවා උන්වහන්සේ මට උපකාර කරනවා උන්වහන්සේ මාව ඒ ස්වර්ගීක තලවලට ස්වර්ගීය ස්ථානවලට ආත්මවලට උන්වහන්සේ මාව ගෙන ආවේ. And generally I don't come online on a regular basis. Only when the Holy Spirit tells me, gives me the okay and with a message, then I come. සාමාන්‍යයෙන් මම ඔන්ලයින් එක හරහා එන්නේ නැහැ රැස්වීම් වලට හේතුව ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මට යම් දෙයක් මඟ පෙන්වුවාම මම ඒ කාරණාව ඉදිරියේ යටහත් වෙලා ඒක නැවත මේ වැඩසටහනට එනවා. And these days he was continuously pushing me to share certain things. මේ කාලයේදී උන්වහන්සේ මාව වැඩිපුරම ධෛර්යමත් කරනවා උන්වහන්සේ තල්ලු කරනවා කියලා කිව්වොත් වැරදි උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාවන් කතා කරන්න.
he wanted me to bring certain things, but the message was not clear, so I was waiting. උන්වහන්සේ මාව සමහර ස්ථීර නිශ්චිත කාරණාවන්ට උන්වහන්සේ මට මඟ පෙන්වුවා. නමුත් තාම පණිවිඩය මට පැහැදිලි නැහැ. මම තාමත් බලා සිටිනවා. But yesterday at around 11:30 p.m., exactly 24 hours before, the Holy Spirit very clearly spoke that you must go and speak this word. ඒ දවසේ රාත්‍රී 11:30ට පමණ හරියට පැය 24කට පෙර ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මට පැහැදිලිව කතා කරා. ඔබ ගිහිල්ලා මේක කතා කරන්න කියලා උන්වහන්සේ මාවට මඟ පෙන්වුවා, කතා කළා. I did not have time to even speak to my spiritual partners to organize things, but I suddenly made a kind of a script and I posted to them at night, early morning. මට වෙලාවක් කාලයක් තිබුණේ නැහැ මගේ ආත්මික සහකරුවන් සමග කතා බහ කරන්නට, සාකච්ඡා කරන්නට කාලයක් තිබුණේ නැහැ. මම ඊයේ රාත්‍රියේදීම ඒ දැන්වීම හැම කෙනාටම යවුවා අද දවසේ රැස්වීම ගැන. And I just spoke to my wife and my son, and they said, if God says, go ahead and do it. මම මගේ භාර්යාවත් පුතාත් සමග කතා කරා. ඔවුන් පැවසුවේ දෙවියන් වහන්සේ කිව්වනම් ඔබ ඒක කරන්න කියලා. So I sent it, and I am so thankful and grateful to all those who are participating right now through this Zoom meeting. මම දැන්වීම එව්වා. මම ගොඩාක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වෙලාවේදී මේ Zoom රැස්වීමට සහභාගී වුණා වූ හැම කෙනාටම මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. Today, by the end of this Zoom meeting, I am seeing that many are going to be healed. මම දකිනවා මේ Zoom රැස්වීම අවසානයේදී බොහෝ අය සුව වෙන්නට යනවා. Many people's problems are going to be solved. බොහෝ අයගේ ප්‍රශ්න විසඳෙන්නට යනවා. Many people's bondage is going to be broken. බොහෝ අයගේ බන්ධන කැඩෙන්නට යනවා. More people are going to get free from the work of the enemy. සාතන්ගේ සතුරාගේ සමහර ක්‍රියාවන් වලින් බොහෝ අය නිදහස් වෙන්නට යනවා. Good God showed me that he is going to do such works this night. මේ රාත්‍රියේ දෙවියන් වහන්සේ බලවන්ත ක්‍රියාවන් කරන්නට යන බව උන්වහන්සේ මට පෙන්වනවා. And all those who have come here, it is not that I called, you heard the voice of the Lord and you are present right now. බොහෝ අය මේ ස්ථානයට සහභාගී වෙලා ඉන්නේ මම ඔබට ආරාධනා කළ නිසා නෙමෙයි, ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ හඬට ඔබ සවන් දීලායි ඔබ කීකරු වෙලායි සහභාගී වෙලා ඉන්නේ. Before I move forward, and we're going to just commit this time into the Lord's hand, and I would like to ask Pastor Sashi to pray and commit this meeting into the hands of the Lord. මේ රැස්වීම ඉදිරියට ගෙන යන්නට පෙර මම මේ දේව මෙහෙය මේ මීටින් එක ස්වාමින් වහන්සේගේ හස්තයට බාර කරලා යාඥා කරන්නට යනවා. අපි යාඥා කරන්නට යනවා පාස්ටර් ශශිගෙන් මම ඉල්ලා සිටිනවා යාඥා කරන්න කියලා මේ මෙහෙය දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තයට බාර කරලා. Hallelujah. 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 ස්තුති වේවා ස්වාමීනි. ස්තුති වේවා දෙවියන් වහන්සේ. Diarabashe, Rimaikantar Banadiara Lakante, Ribiantar Banadiara Bashe. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, Sarobaladari, the Vipianani. යේසුස් වහන්සේගේ බලවන්ත නාමයෙන් පියාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමිනේ. ඔබගේ හඬට කීකරුව ස්වාමින් වහන්සේ ඔබගේ මඟ පෙන්වීමට අනුව දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමිනේ බොහෝ කාලයකට පසු ස්වාමිනේ ඔබගේ අභිමුඛයේ ස්වාමිනේ අපට එක්සිට් වෙලා එකට ඔබ වහන්සේට මෙහි කරන්නට ඔබ වහන්සේගේ සේවය කරන්න ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේ අපට දුන්න මේ මහත් කරුණාව නිසා ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේ රාත්‍රිය ඔබ කරන්නට යන මහත් දේ නිසා ඔබට ස්තුති කරනවා ස්වාමිනේ. ඔබගේ දාසයව ස්වාමින් වහන්සේ මේ රාත්‍රියේ මේ තාක්ෂණයේ අරහ වහන්සේ පාවිච්චි කරන්නට යන නිසා ස්තුති කරනවා ස්වාමිනේ. ඔහු පැවසු ආකාරයට ස්වාමින් වහන්සේ වහන්සේ මේ රැස්වීම අවසානයේදී ඇවිල්ලා ඉන්න බොහෝ අයගේ රෝග සුව කරන්නට යන නිසා ස්වාමින්
ස්වාමීන් වහන්සේ බොහෝ අයගේ ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශ්නවලට වහන්සේ පිළිතුරු දෙන්න යන නිසා බන්ධන නිදහස් කරන්නට යන නිසා වහන්සේට ස්තුති කරනවා ස්වාමීන් වහන්සේ සෙනගට අවශ්‍ය කරන පණිවිඩය දේශයට අවශ්‍ය කරන පණිවිඩය ඔබගේ හදවතේ ඇත්තා වූ ස්වාමීන් වහන්සේ බලාපොරොත්තුව කැක්කුම ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේදී සිද්ධ වෙන්න යන කාරණාවල් ගැන ස්වාමීන් ඔබ අපට කතා කරලා ස්වාමීන් වහන්සේ හැම කෙනාම ධෛර්යමත් කරලා සූදානම් කරන්න යන නිසා වහන්සේට ස්තුති කරනවා මේ මෙහෙය මුළුමනින්ම ශුද්ධාත්මයනේ ඔබ වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීමටත් ඔබ වහන්සේගේ ස්වාමීනි ක්‍රියාවල ස්වාමීන් වහන්සේ බලය දකින්න පිණිසත් ඔබගේම දෑතට බාර කරනවා ශුද්ධාත්මයනේ අපි ඔබ වහන්සේට අයිති ඔබගේ දාසය ඔබ වහන්සේට අයිති ඇවිල්ලා ඉන්න සෙනග ඔබ වහන්සේට අයිති දෙවියන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයනේ ඔබ වහන්සේම පාලනය කරලා ආරම්භයේ ඉඳලා අවසාන දක්වා දෙවියන් වහන්සේ අද දවසේ මේ මීටින් එක ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න බාධක සියල්ල ඉවත් කරන්න ස්වාමීනි මේ තාක්ෂණික දෝෂ හඬ ඇහෙන්නේ නැතුව යන දේවල් යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ස්වාමීනි මේ සියලුම තාක්ෂණික උපකරණ දෙවියන් වහන්සේ මේ වෙලාවේදී ඒවා පූජා භාණ්ඩ ඇටියට සලකලා අපි ඔබගේ ලේවලින් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒවා විශුද්ධ කරලා අපි ආඥා කරනවා දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ බලයේ හස්තේ වහන්සේ තබලා ස්වාමීනි බාධාවකින් තොරව මේ කාලය ඔබගේ අභිමුඛයේ දෙවියන් වහන්සේ ගත කරන්නට ඔබ වහන්සේ ආශිර්වාද කරන්න කියලා එනවා අපි යන වහන්සේ අපි යටහත් වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ වහන්සේ ඉදිරියට ගෙන ගොස් අපිට මඟ පෙන්වමින් ආශිර්වාද කරන්න යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අති බලවන්ත වූ නාමයෙන් පියාණනි. Amen. 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 I'll be speaking in English, and if somebody needs Tamil, just send a message. So I will try to cover it up because I think most of you all understand Sinhala. So I will try to do in English and Sinhala. And if anybody needs Tamil, then I will be doing it with Tamil as well. මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කතා කරන්නට සිංහල භාෂාවෙන් පරිවර්තනය ආවි. නමුත් කාට හරි දෙමළ භාෂාවෙන් අවශ්‍යයි කියලා හිතනවා නම් ඔබ මට මැසේජ් එකක් දාන්න. එතකොට මම ඒක දෙමළ භාෂාවෙන් කතා කරන්නම්. බොහෝ අයට සිංහල භාෂාවත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවත් දෙකම තේරෙනවා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. Because I have a lengthy thing to discuss today. It's not a message. It is a heavenly experience that I am going to share with you. මට දවසේ ගොඩාක් දේවල් ඔබත් එක්ක බෙදා ගන්න තිබෙනවා. මේක දේශනාවක් එහෙම නැත්නම් පණිවිඩයක් නෙමෙයි ස්වර්ගීය කාරණාවල් බොහොමයක් මට ඔබට කතා කරන්න තිබෙනවා. This heavenly experience I'm going to share so that you can be prepared for the things that the Lord is preparing for his second coming. ස්වර්ගීය කාරණාවල් බොහොමයක් ඔබට සමග බෙදා ගන්නට යනවා. ස්වාමින් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ දෙවෙනි පැමිණීම වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ සූදානම් කරන දේවල් ඔබත් එක්ක මම කතා කරන්නට යනවා. So since it's late night, I'm not going to drag you all too much, and I'm trying to make it as short as possible. රාත්‍රිය ගොඩාක් ගෙවිලා තිබෙන නිසා මම වැඩිපුර කාලයක් ගන්න යන්නේ නැහැ ඔබ අපහසුතාවයටපත් කරන්නට. මම කෙටියෙන් මේ දේවල් ඔබට කතා කරලා අවසන් කරනවා. And once again, I would like to thank for all those who are present right now, including Brother Kabi, and I think there are lot of friends and members are present, and I'm so glad and I'm thank God for this meeting. නැවත වාරයක් මම හැම කෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බොහෝ අය අද දවසේ මේ මීටින් එකකට සහභාගී වෙලා තියෙනවා. මට හරි සතුටුයි. බොහෝ මිතුරන් හිතවතුන් ඒ වගේම බොහෝ අය ගොඩක් අය සහභාගී වෙලා තියෙනවා. ඒ ආරාධනාව පිළිඅරගෙන මට ඒ ගැන ගොඩක් සතුටුයි. Actually, I don't want to focus on the list because otherwise I will lose the connection from heaven. මම ඇවිල්ලා ඉන්න ලයිස්ට් එක ගැන අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ, කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද එතකොට මට ස්වර්ගයත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධතාවය බිඳ වැටෙන්න පුළුවන්. Right. As we start now, the days that we are going through is a very, very bad days in our life. අපි ආරම්භ කරමු. මේ කාලය අපි මේ ගත කරන මේ දවස් ඉතාමත් භයානක හරිම අනතුරුදායක කාල සීමාවක අපි ගත කරන්නේ. People are outside. When they go out, they don't have hope that they will come back. ගෙදරින් නිවසින් පිටතට යන කිසිම කෙනෙකුට බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. ඔවුන් නැවත නිවසට හැරිලා ඒවිදෝ කියලා. Because I have seen many videos like people are walking on the road, they just drop dead. මම ගොඩාක් වීඩියෝස් දැක්කා මේ කාලයේදී මිනිස්සු එළියට යනවා. නමුත් ඔවුන් එතනම සමහර අය ඇද වැටිලා පාරවල් වලම මැරෙනවම දැක්කා. And even when people they get a slight cough and they panic.
සමහර අය පොඩි කැස්සක් ආපු ගමන් තමුන්ට දැනුණ ගමන් ඔවුන් බය වෙනවා. because of this one thing that they call this virus, the COVID-19 virus. ඔවුන් ඒක සඳහා එකම වචනයයි පාවිච්චි කරන්නේ ඒ COVID-19 වෛරසය කියන වචනය. Everywhere, what is spoken these days is about COVID. හැම තැනම මේ කාලයේදී කතා කරනු ලබන්නේ COVID වෛරසය ගැන. And the next thing that is spoken is the vaccine. ඊළඟ කාරණාව තමයි උන් කතා කරන්නේ වැක්සින් එක ගැන. Now the world is going towards a direction that is not clear. ලෝකය දැන් ගමන් කරන මාර්ගය ඔවුන්ට ඉදිරිය පැහැදිලි නැහැ. Even the scientists are confused. විද්‍යාඥයන් පවා වියවුල් වෙලා තිබෙනවා. The economists are confused. ආර්ථික විශේෂඥයන් වියවුල් වෙලා තිබෙනවා. The leaders of the countries are confused. රටවල් වල නායකයන් ඔවුන් වියවුල් වෙලා තිබෙනවා. They don't know whether they go to sleep and they will get up in the next morning. ඔවුන් දන්නේ නැහැ ඔවුන් රාත්‍රී නිදාගන්න ගියාම උදෑසන නැගිටියිද කියන එකවත් ඔවුන් දන්නේ නැහැ. But you and I, we have hope through Christ Jesus. නමුත් ඔබටයි මටයි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. Through the blood, we have hope. ලේ හරහා අපිට බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. Through the cross, we have hope. කුරුසය හරහා අපිට බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. Through his resurrection, we have hope. උන්වහන්සේගේ නැවත නැගිටීම හරහා අපිට බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. And because of this, we live today. අපි මේ හේතුව නිසා තමයි අපි අද දවසේ ජීවත් වෙන්නේ. Lot of people, they keep asking me, there are so many praying, there are so many prayer meetings, there are so many fasting and prayer. Why things are moving in a wrong direction? ගොඩක් අය මගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි හැම තැනම නිරහර යාඥාවන් පවත්වනවා බොහෝ අයවල හැම තැනම රැස්වීම් පවත්වනවා නමුත් ඇයි මේ එක දෙයක්වත් වෙනස් වෙන්නේ නැත්තේ තවත් මේවා ගමන් කරන්නේ ඇයි කියලා. I go with these questions to the presence of God. මම මේ ප්‍රශ්නත් එක්ක දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයට ගියා. And when I went to his presence, the answer that he gave is the church is not ready. මම උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයට ගිය වෙලාවේ උන්වහන්සේ මට දීපු පිළිතුර සභාව තාම සූදානම් නැහැ කියන එකයි. The world has not changed. There's no transformation. They have not changed. ලෝකය තාමත් වෙනස් වෙලා නැහැ. ඔවුන්ට පරිවර්තනයක් තාමත් සිදු වෙලා නැහැ. Even though many variants have come into the earth, no changes have taken place. විවිධාකාර දේවල් මේ පොළවට පැමිණියත් දේවල් සිදු වුණත් කිසිම තැනක වෙනස් වීමක් සිද්ධ වෙලා නැහැ කියන එකයි උන්වහන්සේ කිව්වේ. Prostitutions have not come down. වෛශ්‍යාකම අඩු වෙලා නැහැ. Child abuse has not come down. ළමා අපචාර අඩු වෙලා නැහැ. Drug trafficking has not come down. මත්ද්‍රව්‍ය වලට මත්පැන් වලට ඇබ්බැහිවීම තාම අඩු වෙලා නැහැ. Killing has increased. මිනිමැරුම් වැඩි වෙලා තිබෙනවා. Liquor shops are increasing. මත්පැන් ශාලාවන් වැඩි වෙනවා. And you see like all the government servants are into malpractices. රජයේ සේවකයන් අපි දකිනවා ඔවුන් විවිධාකාර දේවල් කරමින් සිටිනවා. Abortion has increased. ගබ්සා කිරීම වැඩි වෙලා තිබෙනවා. All these have increased. It has never come down. මේවා වැඩි වෙනවා මිසක් කවදාවත් අඩු වෙලා නැහැ. Before the lockdown, you must have seen that all the liquor shops, there were big queue in front of liquor shops. රට වහන්න පෙර ඔබ දැක්කා හැම මත්පැන් ශාලාවක්ම විවෘත වෙලා පිරීලා ඉතිරලා ගිහලා තියෙනවා. If you would have watched news, you must have seen the things that is happening to young girls. ඔබ ප්‍රවෘත්ති බලනවා නම් ඔබට දකින්න පුළුවන් යෞවන තරුණ තරුණියන්ට සිද්ධ වෙලා තිබෙන දේවල්. So God cannot tolerate these things. දෙවියන් වහන්සේට මේවා දරාගත නොහැකි. And he is grieving, he is in pain that he has created mankind. උන්වහන්සේ තමන් මැව්වා වූ මනුෂ්‍ය සංහතිය ගැන උන්වහන්සේ වේදනාව විඳිනවා. උන්වහන්සේ දුකටපත් වෙලා ඉන්නවා. And
thing that I hear from heavenly place is repent. මම ස්වර්ගයෙන් ස්වර්ගීය ස්ථානවලින් මට ඇහුණු හඬ පසුතැවෙන්න නැවත හැරෙන්න කියන හඬයි. Nothing else I hear. වෙන කිසි දෙයක් මට ඇහුනේ නැහැ. It says repent, ඒ හඬ පසුතැවිලි වෙන්න කියන හඬයි. and there is no repentance. නමුත් කිසිම පසුතැවිලි වීමක් නැහැ. And I'm going to just tell you the secret why there is no repentance. මම ඔබට කියන්ට යනවා ඇයි පසුතැවිලි වීම සිදු නොවන්නේ කියන හේතුව. What is happening around? මොනවද මේ වටේට සිද්ධ වෙන්නේ? What is happening in the realm of heavenly realm happening? මොනවද ස්වර්ගීය ස්ථානවල සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. The earthly realm, what's happening? මේ පොළොව තලය තුල මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ? I'm going to just tell you. මම ඒක ඔබට කියන්ට යනවා. It's going to shock you. ඒක සමහර විට ඔබට කම්පනයක් ඇති වේවි. It's going to shake you. ඒක ඔබව සොලවන්න පුළුවන් සමහර විට. Hallelujah. 3 weeks ago, සති 3කට පෙර and I was inside the room, and my wife and my son, they wanted me to come out and pray for them. මම කාමරේ හිටියා මගේ භාර්යාවටත් මගේ පුතාටත් අවශ්‍ය වුණා මම එළියට ඇවිල්ලා ඔවුන් වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න ඕනේ කියලා. They have a chain prayer time at around 12:30 to 1. They have a chain prayer session. ඔවුන්ට තිබුණා දන්වැල් යාඥා කාලයක් රාත්‍රී 12:30 එක අතර ඒ වේලාවේ දන්වැල් යාඥා කාලයක් තිබුණා. So that day they were urged that I come and pray for them. ඒ මොහොතේදී තමයි ඔවුන් මට කතා කරේ මම ඇවිල්ලා ඔවුන්ට යාඥා කරන්න කියලා. So when I came and sat in front of them, මම ඇවිල්ලා ඔවුන් ඉදිරියේ වාඩි වුණා. and I was just trying to get connected to heavenly places to pray for them. මම ස්වර්ගීය ස්ථානවලට සම්බන්ධ වෙන්න උත්සාහ කරා ඔවුන් වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න. And the different languages, tongues came into, and I started uttering the language of heaven. මට ස්වර්ගීය ස්ථානයෙන් විවිධාකාර භාෂාවන් එන්න පටන් ගත්තා. අන්‍ය භාෂාවන් මම ඒවා වලින් දෙවියන් වහන්සේට පිරිලා ප්‍රශංසා කරන්න පටන් ගත්තා. Suddenly my spirit was caught up. ඒ මොහොතේම මගේ ආත්මය ඔසවනු ලැබුවා. And it was caught up to the third realm. තුන්වෙනි තලයට ඒ ආත්මය මගේ ඔසවනු ලැබුවා. When it was caught up in the third realm, ඒ තුන්වෙනි තලයට ඔසවා ගනු ලැබුව මොහොතේ and God started to show certain things. දෙවියන් වහන්සේ සමහර දේවල් පෙන්වන්න පටන් ගත්තා. And I came to pray for them, but God started revealing about the world. මම ආවේ ඕන් වෙනුවෙන් යාඥා කරන්න. නමුත් දෙවියන් වහන්සේ ලෝකයේ ගැන දේවල් එළිදරව් කරන්න පටන් ගත්තා. God specifically said this date. ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලිවම විශේෂිතවම මේ මරණ ගැන කතා කළා. He spoke about a date. උන්වහන්සේ දිනය ගැන කතා කරා. And he specifically said 11th after 11th, the death is going to be 10 times more. දෙවියන් වහන්සේ පැහැදිලිව කතා කරා 11 වෙනිදාට පසු මරණ අධික වෙන්නට යනවා කියලා. 10 folds there are going to be deaths. බොහෝ අය බුරුතු පිටින් මැරෙන්න යනවා කියලා. Affected cases are going to increase by 10 times. ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 10 ගුණයකින් වැඩි වෙන්න යනවා කියලා උන්වහන්සේ කතා කළා. When I was caught up in the heavenly places, I started revealing these things to my wife and my son. මම ස්වර්ගීය ස්ථානවලට ඇතුළු වුණාට පස්සේ මම පටන් ගත්තා මට දෙවියන් වහන්සේ පෙන්වන දේවල් එළිදරව් කරලා කතා කරන්න මගේ භාර්යාවටයි පුතාටයි. At that moment, what really shook us is that God specifically said that he is going to wipe 1/3 of the population on earth. උන්වහන්සේ ඒ වෙලාවදී පැහැදිලිව උන්වහන්සේ කතා කරා උන්වහන්සේ මේ ලෝක ජනගහණයෙන් 3න් 1 කොටසක් සම්පූර්ණයෙන් උන්වහන්සේ අතුගා දමන්නට යනවා කියලා. God said they are evil and they are fleshly.
ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා ඔවුන් නපුරු දුෂ්ටයි ඒ වගේම ඔවුන් මානසිකයි කියලා. And they are so stiff-necked. ඔවුන් අකීකරුයි බොහෝ විදිහට අකීකරුයි යටහත්කමක් නැති අය. And God said that every 42 days I am going to send new variants. ස්වාමින් වහන්සේ මට කතා කරා හැම දින 42කට පසුවම මම අලුත් විකෘති ප්‍රභේදයක් එවනවායි කියලා. And every variant is going to be 9 times powerful than the previous one. හැම ප්‍රභේදයක්ම පෙර තිබුණු ප්‍රභේදවලට වඩා නව ගුණයක් බලවන්තයි කියලා උන්වහන්සේ කතා කළා. And God showed me that the pregnant mothers, the children who they carry in their wombs are dissolving because of this virus. මට ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරා ගර්භණී මව්වරුන් සහ උපදින දරුවන් ඔවුන් ඒ මේ වෛරසය ඔවුන් තුළ විශාල බලපෑමක් ඇති කරලා විනාශකාරී දෙයක් ඇති කරන්නට යනවා. And God showed that birds are going to carry this virus. දෙවියන් වහන්සේ මට පෙන්වුවා පරවියන් කුරුල්ලන් මේ වෛරසය අරගෙන යන්නට යනවා. And God showed that the air is going to be totally polluted with this virus. මම දෙවියන්වහන්සේ මට පෙන්වුවා වාතාශ්‍රය සම්පූර්ණයෙන්ම මේ වෛරසයෙන් පිරීලා ඉතිරෙන්න යනවා කියලා. Raindrops are going to have this virus. මේ වහින වැහි බිඳු වලත් මේ වෛරසය පවතින්න යනවා. And the sea water also is going to carry this virus. මුහුදු වතුරත් මුහුදු ජලයත් මේ වෛරසය අරගෙන එන්න පටන් ගන්නවා. Every river is going to carry this virus. හැම ගංගාවක්ම මේ වෛරසය එහා මෙහා ගෙනියන්න පටන් ගන්නවා. Every stream is going to carry this virus. සෑම උණුසුම් දෙයක්ම මේ වෛරසය ගෙනියන්න පටන් ගන්නවා. And every water you drink, even a bottled water, is going to carry this virus. ඔබ පානයට බොණ්ඩ ගන්න හැම වතුර වීදුරුවක්ම එහෙම නැත්නම් වතුර බෝතලයක්ම ඔබ මේ වෛරසය ආසාදනය වෙන්න යනවා. God said there is no escape. දෙවියන් වහන්සේ පැවසුවේ කිසිම බේරුමක් නැහැ කියලා. There is no escape. කිසිම බේරිල්ලක් නැහැ කියලා. Because if they go, what they go out and do is going to be a greater damage to this earth and its creation. උන්වහන්සේගේ මැවිල්ලට මේ පිටත් වෙන හැම දෙයකින්ම විශාල හානියක් බලපෑමක් සිද්ධ වෙන්න යනවා. So all this he spoke, I think 2 to 3 weeks back. මේ සියල්ල උන්වහන්සේ මට කතා කරේ සති 3කට විතර පෙර. And on the 11th, things started to take place. මේ 11 වෙනි දේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගත්තා. So I just kept whatever God spoke to my son and my wife, and I just kept quiet. මම මේ කාරණාවල් මගේ භාර්යාවටයි පුතාටයි විතරක් කතා කරලා මම නිශ්ශබ්ද වුණා. And yesterday, ඊයේ දවසේ and I was praying with a beloved brother. මම මගේ ප්‍රේමී සහෝදරයෙකුට මම යාඥා කරා එයා සමග. It was around 11:30, and usually I pray for his career and I pray for his health and all that. හරියට රාත්‍රියේ 11:30ට විතර ඇති මම සාමාන්‍යයෙන් එයාට එක්ක එයාට යාඥා කරන්නේ එයාගේ රැකියාවන් ව්‍යාපාර ගැන එහෙම නැත්නම් එයාගේ ශරීර සෞඛ්‍යය ගැන. And even at that time, suddenly my spirit was caught up to the ඒ මොහොතේදීම ෂණයකින්ම මගේ ආත්මය ඔසව ගනු ලැබුවා. I started to, I was talking to him and I was just telling him what I am seeing, and he was shocked. මට ඒ වෙලාවෙ මම එයාට කෑත් එක්ක කතා කරන්න පටන් ගත්තා. මම දකින දේවල් මොනවද කියලා ඔහු කම්පණයටපත් වුණා. And after I finished with him, and when I went, God spoke to me, now you better go and tell my people. මම මේක උට කතා කරලා ඉවරුණාට පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ මට කතා කරා ඔබ ගිහිල්ලා මේවා මගේ සෙනගට කියන්න කියලා. And yesterday what he showed is more scary and more powerful. ඊයේ දවසේ උන්වහන්සේ මට පෙන්නපු කාරණාවල් ගොඩාක් භයානකයි ඒ වගේම බල සම්පන්නයි. In the coming days, he clearly showed ඉදිරි දවස් ගැන උන්වහන්සේ පැහැදිලිව කතා කළා. They are going to be a variant.
බොහෝ ප්‍රභේද එන්ට යනවා. One variant, එක ප්‍රභේදයක් එනවා. that variant is going to dissolve the lungs. මේ ප්‍රභේදය සම්පූර්ණයෙන්ම පෙනහල්ල ආසාදනය කරන්නට යනවා. Usually what happens when somebody is affected by COVID and when their oxygen level drops and they give them oxygen. සාමාන්‍යයෙන් මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් කොවිඩ් වෛරසයක් වැළඳුනාම ඔවුන්ගේ ශරීරයේ ඔක්සිජන් ධාරිතාව ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔවුන්ට ඔක්සිජන් ලබා දෙනවා. So using an oximeter, they monitor the oxygen and you continue to give oxygen. ඔක්සිජන් යන්ත්‍රය ඔවුන්ට සවි කරලා ඔවුන් මේ මීටරේ ධාරිතාව අනුව ඔවුන්ට ඔක්සිජන් ලබා දෙනවා. But this time what God showed is, නමුත් මේ වතාවේ දෙවියන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ the moment one person is affected by this virus, මේ වෛරසය යම් පුද්ගලයෙකුට වැළඳිච්ච මොහොතේ 21 hours, not even 24, 21, that is less than 1 day, ඒ කියන්නේ පැය 24ක් නෙමෙයි පැය 21ක් ඒ කියන්නේ දවසකටත් අඩු ප්‍රමාණයක් it is going to melt, it's going to dissolve the lungs. ඒක ඉතාමත් වේගයෙන් පැතිරිලා පෙනහළු ආසාදනයක් ඇති වෙනවා. Dissolve, karanji pohopo. ඒක පෙනහළ දිය වෙලා යන්ට යනවා. I saw in the vision, මම දැක්ක දර්ශනයේදී there's one person trying to breathe, එක පුද්ගලයෙක් හුස්ම ගන්න උත්සාහ කරනවා. cannot breathe. ඔහුට හුස්ම ගන්න බෑ. And he is trying everything and he's putting his hand on his heart and massaging and he was holding, and suddenly I saw flesh and blood gushing out of his mouth. ඔහු උත්සාහ කරනවා හුස්ම ගන්න පුළුවන් හැම ආකාරයක්ම ඔහුගේ පපුවට හද කරගැනීමෙන් හැම අතින්ම උත්සාහ කරනවා. අවසානයේ මම දැක්කා ඔහු කට අතින් වහගෙන ඉන්න වෙලාවේදී ඇතුලෙන් ලේ විසික් වෙලා කටින් එළියට එනවා. Pieces of flesh, sinna erachi tundugal, it was just coming out. පොඩි පොඩි මස් කෑලි කටින් එළියට එන්න පටන් ගත්තා. And God clearly showed that the lungs are getting dissolved. Karanji pohopo. දෙවියන් වහන්සේ පැහැදිලිව පෙන්වුවා මේ පෙනහළු දිය වෙමින් යනවා. Because the days are going to be such danger. මේ දවස් හරිම භයානකයි. Varra நாட்கள் பயங்கரத்தினாலே நிறைஞ்சிருக்கிற நாட்கள். ඉදිරි දවස් භයානක කම් වලින් පිරීලා තිබෙන දවස්. Every leader, they think just because they give the vaccine, they are out of this problem. ඔවුන් බොහෝ නායකයන් ඔවුන් සිතනවා වැක්සින් කරණය කරලා ඉවරුණාට පස්සේ මේ ප්‍රශ්නයෙන් එළියට එන්න පුළුවන් කියලා. I am not against vaccine or I am not against any vaccine producers. මම වැක්සින් එකට විරුද්ධ වන්නේ නැහැ. ඒ වගේම වැක්සින් නිෂ්පාදනය කරන අයත් එක්ක මට විරුද්ධතාවයක් නැහැ. I'm going to talk about it later. I have certain points about that. මම මේ ගැන පසුව කතා කරනවා මට කාරණා කීපයක් තිබෙනවා කතා කරන්න. And here what happens is that the hope and the solution is in Jesus Christ. මේ තුල තිබෙන විසඳුම සහ බලාපොරොත්තු ඇත්තේ ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේ තුලයි. There is no any other solution. වෙන කිසිම විසඳුමක් නැහැ. I guarantee you that. මම ඒක සහතික කරලා කියනවා. I am telling you tonight, මම මේ රාත්‍රිය ඔබට කියන්නේ the COVID virus can get into your body. කොවිඩ් වෛරසය ඔබගේ ශරීරයට ඇතුළු වෙන්න පුළුවන්. The COVID virus can spread all over your body. මේ මුළු වෛරසයම ඔබගේ ශරීරය පුරාම පැතිරලා යන්න පුළුවන්. But one breath from Christ Jesus, නමුත් ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේගේ එක හුස්මක් it'll dismiss and it'll make that virus's power to go down. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ වෛරසයේ බලය පහතට හෙලන්න පුළුවන්. There are many who have gone to the ICU. බොහෝ අය දැඩි සත්කාරයකට ඇතුල් වෙනවා. Maybe you're watching right now the one who went to the ICU. සමහරට මේක බලාගෙන ඉන්න දැන් මේක බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් ඔබ ICU එකට යන්න පුළුවන්.
You must have gone. I can't mention names right now. ඔබ සමහර අය ගිහිල්ලා තිබෙනවා මට ඒ නම් සඳහන් කරන්න බෑ දැන්. You have gone to the ICU and doctors have said he has crossed that danger line. It is difficult. ඔබ ICU එකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ ICU එකේ ඉන්න වෙලාවෙදී වෛද්‍යවරු කියලා තිබෙනවා මේක දැන් බේර ගන්න බෑ. සීමාව පැනලා තියෙන්නේ. දැන් ඉන්නේ එයා අනතුරු තැනක කියලා. So only what we can give is oxygen and let's see what happens. අපිට කරන්න පුළුවන් එකම දේ අපි ඔක්සිජන් දෙනවා බලමු මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. එමය වෛද්‍යවරු කියන්නේ. And the doctor went out. වෛද්‍යවරයා එළියට ගියා. And the related person, I make a phone call. ඒ නෑදෑ කෙනාට මම දුරකථන ඇමතුමක් දුන්නා. And when I was speaking, I see Jesus entering the ICU. මම කතා කරන වෙලාවේදී මම දැක්කා යේසුස් වහන්සේ ICU එකට ඇතුල් වෙනවා. And he just came out of the ICU. එයා ඊට පස්සේ ඒ ICU එකෙන් එළියට ආවා. And he lives today. අද එයා ජීවත් වෙනවා. COVID cannot overtake all of you. කොවිඩ් වලට බෑ ඔබ සියලු දෙනාව පරාජනය කරන්න. So Jesus is the answer. යේසුස් වහන්සේ තමයි විසඳුම. I want to just quickly go through the things that I have for you tonight. මේ රාත්‍රියේ මට ඔබට කතා කරන්න තියෙන කාරණාවල් ගැන මම ඉතා ඉක්මනින් යනවා. From realm number 1, I was taken by the Holy Spirit, the blessed Holy Spirit, to the next realm. පළවෙනි ආත්මික තලයෙන් ඒ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මාව ඊළඟ මට්ටමට ස්වාමීන් වහන්සේ ගෙනිච්චා. And I went there. මම එතනට ගියාට පසු I saw a beautiful thing. මම දැක්කා ලස්සන දෙයක්. 7 kilometers from the earth into the sky. පොළොවේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 7ක් හාසට I saw a thick layer. මම දැක්කා ඝන ලේයර් එකක් මම දැක්කා. I saw a thick layer of blood. මම දැක්කා ඝන ලේයර් එකක් ලේ වලින් තිබෙන තලයක් ස්තරයක් මම දැක්කා. And since I was going into the next realm, I was very interested and I just want to move. මම ඊළඟ මට්ටමට ඊළඟ තලයට ගියාට පස්සේ ඒක හරි රසවත් මම ඒක තුල ගමන් කරන්න කැමතියි. And that blood was covering the entire earth. ඒ ලේ මුළු පොළොවම වසා ගත්තා. And on top of that, ඒකේ උඩ about 1 kilometer of thickness, කිලෝමීටරයක පමණ ඝනකමක් තිබුණා. I saw all the dead spirits were covering the earth. මම දැක්කා හැම මලවුන්ගේ මැරිච්ච ආත්මයක්ම මේ පොළොව ආවරණය කරගෙන සිටිනවා එතනින්. And there was something happening there. එතන යම් දෙයක් සිදු වුණා සිද්ධ වෙනවා. The moment they left the earth, ඔවුන් පොළොවෙන් පිටත් වෙච්ච මැරිලා නිකුත් වෙච්ච මොහොතේ the next minute the Satan and his army was there battling to take them to their side. ඒ තත්පරේම එතන ඉන්න ඒ හමුදාව ඒ ආත්මික හමුදාව ඔව්ව එක පැත්තකට අරගෙන යනවා. I saw the evil spirits are battling for these spirits who have dead and gone. මම දැක්කා අශුද්ධ ආත්ම බලවේග සටන් කරනවා මේ මැරිලා යන ආත්මත් එක්ක ඔවුන් සටන් කරනවා මම දැක්කා. I saw something else. මම දැක්කා තව දෙයක්. Because these people, dead people, they are not carrying out the kind of rituals or the things, the final things they are not doing. ඔවුන් මේ මැරිච්ච මේ මැරුණ අය මේ මොහොතේ මැරිලා යන අය ඔවුන්ගේ අවසාන ආශාවල් ඔවුන්ගේ හිත තුළ තියෙන ගොඩාක් දේවල් අත්හරින්න නැතුව තමයි ඔවුන් පිටත් වෙලා යන්නේ. கடைசியா செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் அந்தந்த ரிலிஜனின் படி அவர்கள் செய்யாம தான் கொண்டு போய் புதைக்கிறார்கள். මේ මැරෙන අයව අවසානයේට ඒගොල්ලන්ගේ ආගමික ආගම අනුව කරන්න ඕන දේවල් නොකර තමයි ගිහිල්ලා ඕන වල දමන්නේ. If a Christian dies and they have the final things, the Father comes and prays and submit the spirit. කිතුණුවෙක් මිය ගියාම ෆාදර් එනවා යාඥා කරනවා ඔහුගේ ආත්මය දෙවියන් වහන්සේට බාර කරනවා. Because there's a reason why they do all this.
මොකද ඒකට හේතුවක් තිබෙනවා ඇයි මේ දේවල් ඒගොල්ලෝ කරන්න කියලා. Since this is not done, මේක සිදු වුණේ නැතිනම් these spirits have nowhere to go, and the devil is taking this chance to take all those spirits. මේ ආත්මවලට යන්න ස්ථානයක් නැති නිසා සාතන් ඉවෙලෙම උත්සාහ කරනවා ඒ ආත්ම ඔහුගේ ස්ථානයට රැගෙන යන්න. About 20 minutes, I was seeing this battle. මම විනාඩි 20ක් විතර මේ සටන මේ යුද්ධය මම දැක්කා. This India has found out this, and certain people, religious people, they have done something, and lot of spirits have been sent towards Sri Lanka. මම දැක්කා විශේෂයෙන් ඉන්දියාවේ මේ කාරණාවල් සම්බන්ධව බොහෝ අය එක එක ආගමික දේවල් කරනවා. එවුන් ඒ අශුද්ධ ආත්ම එතන ඉඳලා ලංකාවට එවනවා මම දැක්කා. And it was like covering the ocean. ඒක හරියටම මුළු සාගරයම වසා ගන්න දෙයක් හැටියට තිබුණා. It really shook me. ඒක මට ලොකු කම්පනයක් දැන්න මම පුදුම වුණා ඒක ගැන. And not only I saw the spirits, the densely populated spirit, எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து ஒன்றா இருக்கிற அந்த ஆவிகளின் நிமித்தம், the prayers are not going to heavenly places. ඒ හැම අශුද්ධ ආත්මයක්ම එකට එකතු වෙලා පොකුරක් හැටියට ක්‍රියාත්මක වෙන නිසා යාඥාවන් ස්වර්ගයට එස්ස වෙන්නේ නැති වෙනවා. There's nothing going into the heavenly places. ඒක ස්වර්ගීය ස්ථානවලට ඒවා යන්නේ නැහැ. And it was totally blocking. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම ඒක බ්ලොක් කරලා නතර වෙලා තිබෙන්නේ. And this blockage has created a whole lot of problems to the Christians and the servants of God. මෙන්න මේ හිරවීම තමයි ලෝකයේ සිටින දේව දරුවන්ට ක්‍රිස්තියානියයට සහ දේව සේවකයන්ට බලපෑම් ඇති කරන්නේ. Even I was going through a lot of pressure. මම පවා ලොකු පීඩනයකින් ගමන් කළා. And my second son was lot of times he was pressurizing, and I was getting very angry. මගේ දෙවනි පුතා බොහෝ අවස්ථාවලදී මට ලොකු පීඩාකාරී තත්ත්වයක් ඇති කරා. මම කෝපයටපත් වුණා. Certain times he starts at 10 at night, and the problem goes on till early morning 3-4. සමහර දවස්වල රාත්‍රී 10ට පමණ ඔහු ප්‍රශ්න කරන්න පීඩා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒක පාන්දර 3-4 වෙනකම්ම ඒ තත්ත්වය ගමන් කරනවා. Here everyone is praying and they are worshipping, and what's happening? හැමෝම යාඥා කරනවා, නමස්කාර කරනවා. නමුත් මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ? And yesterday only God showed that the realm of this earth is covered by the spirits. දෙවියන් වහන්සේ ඊයේ දවසේ මට පෙන්වුවා මේ සම්පූර්ණ පොළොව තලයේම ඊට ඉහළින් මේ අශුද්ධ ආත්ම වසාගෙන තිබෙනවා. Because I was getting angry, I was stopped praying for people. I was not doing ministry. I was just asking the Lord, give me some time I want to put things right in front of you. මම කෝපයටපත් වුණ අවස්ථාවේදී මම මිනිසුන්ට යාඥා කරන එක නැවැත්තුවා. මම සේවය කරන එක නැවැත්තුවා. මම දෙවියන් වහන්සේට කිව්වා ස්වාමිනේ මට කාලයක් දෙන්න. මම මාව නිවැරදි කරගන්න හරි තැනට එනකම් මට කාලයක් දෙන්න කියලා. I have spoken to my spiritual partners and my wife and my family, and I stopped doing ministry because we cannot get angry and do ministry. මම මගේ ආත්මික සහකරුවන්ටත් මගේ භාර්යාවට දරුවන්ට මම කතා කරා. මම සේවය නතර කරන්නට යනවා. මොකද මේ කෝපයත් එක්ක මට මේ සේවය කරන්න බෑ කියලා. And the moment that it was revealed, things started to gradually move. ඒ මොහොත මේක එළිදරව් වෙච්ච මොහොතක මේ සියලු දේවල් නැවත ක්‍රියාත්මක වෙන්න ගමන් කරන්න පටන් ගත්තා. Then my heart and my soul, my spirit was ready now to move forward. ඊට පස්සේ මගේ ආත්මයයි ප්‍රාණයයි ශරීරයයි සූදානම් වුණා ඉදිරියට යන්න. Now talking about this realm, the densely populated the spirits, මේ ආත්මික තලය ගැන මම කතා කරද්දී මේ සියලු අශුද්ධ ආත්ම එකට එකතු වෙලා ක්‍රියාත්මක වෙනකොට it is right now those spirits are ruling this earth. ඒ ආත්ම තමයි මේ දැන් මේ පොළව පාලනය කරන්නේ. Hallelujah. 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 Now I'm going to just explain some important things to you.
මම තව වැදගත් කාරණා කීපයක් ඔබට පැහැදිලි කරන්න යනවා. Now, the moment I saw these spiritual attacks, මේ ආත්මික ප්‍රහාරය ගැන මම දැකපු වෙලාවේ I was asking the Holy Spirit, why this God has allowed this to happen? මම ශුද්ධාත්මන් වහන්සේගෙන් ඇසුවා ඇයි දෙවියන් වහන්සේ මේක සිද්ධ වෙන්න අවසර දීලා තියෙන්නේ කියලා. Why he doesn't have control over this earth? ඇයි උන්වහන්සේට මේ පොළොව පාලනය කරන්න බැරිද? At that moment, I was taken up to a different realm. ඒ මොහොතේ මාව උන්වහන්සේ වෙනත් තලයකට ගෙනිච්චා. At that moment, ඒ මොහොතේ I saw the hands of the Lord totally taken away from the earth. මම දැක්කා සම්පූර්ණයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තය මේ පොළොවෙන් ඈතට අරගෙන තිබෙනවා. Only when the hands of God, you can see and receive the blessings. Sorry, Pastor. Sorry, Pastor. Only when the hands of the Lord is upon this earth, you can blessings. දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තය පමණයි මේ පොළොවට උඩින් තිබ්බොත් ආශිර්වාදයක් ඇති වෙන්නේ. මියුට් කරන්න පුළුවන්. Mute pannu. Yeah. Check and mute mics. Sarira. So if the hands of God is not on this earth, you cannot experience blessings. දෙවියන් වහන්සේගේ හස්තය මේ පොළොව මත නැතිනම් ඉහළින් නැතිනම් අපිට ආශිර්වාදයක් අත්දකින්න බෑ. And the Holy Spirit, they clearly said that this hand has been taken from the earth these days. ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ පැහැදිලිව පෙන්වුවා උන්වහන්සේගේ හස්තය මේ පොළොවෙන් ඈත් වෙලා තිබෙන්නේ. And I asked the Holy Spirit, now what's going to happen? මම ඇහුවා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් එන මොනවද දැන් සිද්ධ වෙන්නේ? And he gently explained උන්වහන්සේ මට පැහැදිලි කරා in the coming days, ඉදිරි දවස්වලදී the sun will shine. ඉර එළිය වෙන්න යනවා. The sun will come out in the morning, උදෑසන ඉර උදා වෙනවා. but the sun will be destructive. නමුත් ඒ ඉර ඔබව විනාශ කරනවා. It will not bring blessings. ඒ ඉරු එළිය ඔබට ආශිර්වාදයක් ගෙනෙන්නේ නැහැ. And he said, the rain will come down. උන්වහන්සේ කිව්වා වර්ෂාවක් පොළොවට එනවා. The earth will experience floods. මේ පොළොව බොහෝ ජලගැල්ම් වලට මුහුණ දෙන්න යනවා. And the earth will have landslides and different destructions. මේ භූමිය මේ පොළොව න්‍යායයන් වලට විශාල වේදනාකාරී පීඩාවන් වලට මේ පොළොව නතු වෙන්න යනවා. And the Holy Spirit said that whatever the sun that I have made for, it will not do what I have created for, as I have taken my hands off. දෙවියන් වහන්සේ මට පැහැදිලි කරා මගේ හස්තය මම පොළවෙන් ඒ අහකට ගත්තු වහම මම ඉර මැව්වේ මොකටද? ඒ මවපු දේ ඒ මවපු අරමුණ ඉර ඉෂ්ට කරන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ඉරුගෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ඊට වඩා විනාශ දෙයක් කියලා. The sea will not give the blessings. මුහුද ආශිර්වාදය දෙන්නේ නැහැ. The sea will not give you blessings. මේ මුහුද ඔබට ආශිර්වාදය දෙන්නේ නැහැ. கடலிலிருந்து வருகிற ஆசீர்வாதங்களை நாங்கள் காண்பதில்லை. මුහුදෙන් එන්නා වූ ආශිර්වාදය අපි දකින්නේ නැහැ. கடலிலே வந்து ஆழங்களிலே அநேக விதமான மாற்றங்கள் உண்டு பண்ணுவேன். මුහුදු පතුලේ මුහුදේ ගැඹුරේ බොහෝ වෙනස්කම් මම ඇති කරන්නේ මේ. There will be so much of chemical reactions that will take place in the deep sea. මේ ගැඹුරු මුහුදේ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවන් බොහොමයක් සිද්ධ වෙමින් තිබෙනවා. And you will not see the blessings from the sea. ඔබ මුහුදෙන් කිසිම ආශිර්වාදයක් දකින්න යන්නේ නැහැ. I was so shaken to hear this. මේක ඇසුණු වහම මාව සෙලවෙන්න පටන් ගත්තා. And further the Holy Spirit took me. ඊට පස්සේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මාව රැගෙන ගියා. And the earth was shown.
භූමිය පෙන්නවා. And he said, the springs are going to be stopped. Water, there will be no water coming from the earth. මේ පොළවේ උල්පත් සිඳෙන්නට යනවා වතුර එන්න යන්නේ නැහැ. ස්වාමින් වහන්සේ මට ඒක පෙන්නවා. Whatever the cultivation people do, there will be no blessings coming from the earth. මේ පොළවේ ගොවිතැන් කරන අයට මේ පොළවෙන් ආශිර්වාදයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. And there will be no, predicted weather conditions. There will always be changes in the weather patterns. කාලගුණය ගැන බොහෝ අය අනාවැකි පළ කරත් ඒ අනාවැකි සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඒ මොහොතේදී වෙනස් වෙමින් තිබෙනවා. And God also said there are going to be shortage in what do you call petrol and different things. දෙවියන් වහන්සේ මට පෙන්වන්න පටන් ගත්තා පෙට්‍රල් වගේ ඛනිජ තෙල් වගේ දේවල් හිඟ වෙන්න පටන් ගන්නවා කියලා. I saw it's going down. මම දැක්කා ඒක සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා. Every spring, ஊற்றுக்கள் எல்லாம் it's getting shut down. மூடப்படுகிறது. හැම උල්පතක්ම වැහෙනවා මම දැක්කා. දිය උල්පත් වැහෙනවා මම දැක්කා. So I was asking the Holy Spirit, what's going to happen next? මම ශුද්ධාත්මන් වහන්සේගෙන් ඇහුවා ඊළඟට මොනවද සිද්ධ වෙන්න යන්නේ කියලා. The mankind will not have water to drink. මිනිසුන්ට බොණ්ඩ වතුර ලැබෙන්න යන්නේ නැහැ. In the coming days, the mankind will not have food to eat. ඉදිරි දවස්වලදී මිනිස්යන්ට කෑම ලැබෙන්න යන්නේ නැහැ ආහාරය පිණිස. Technology is going to fail. තාක්ෂණය පරාජය වෙන්නට යනවා. Animals are going to walk into the streets, they are going to walk into the towns. බොහෝ සත්තු නගරවලට එන්න පටන් ගන්නවා ගමෙන් එළියට එන්න පටන් ගන්නවා. Mankind is going to kill man and then they themselves going to eat. මනුෂ්‍යයන්ව මරාගෙන කන තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න යනවා. It will be like the Noah's time. මේක හරියට නෝවාගේ කාලේ වගේ. And the Holy Spirit took me to another realm. ශුද්ධාත්මන් වහන්සේ මාව තවත් තලයකට අරගෙන ගියා. Because in a single realm you can't see everything. මේ පළවෙනි තලයේදී තනි තලයේදී හැමදේම දකින්නට බෑ. So he took me to different realms. උන්වහන්සේ මාව වෙනස් ආත්මික තලවලට රැගෙන ගියා. And when I was taken to that realm, I saw the entire world is slowly shutting down. මම ඒ ආත්මික තලයට ගියාම මම දැක්කා සම්පූර්ණ ලෝකයම වැසීගෙන යනවා. Economy is shutting down. ආර්ථිකය වැසීගෙන යනවා. I saw the spiritual wickedness is increasing. මම දකිනවා ආත්මික දුර්වලකම් වැඩි වීගෙන යනවා. I saw very dangerous things again. මම දැක්කා තාමත් භයානක දෙයක් තව පතාවක්. At that moment, I saw the head of the evil one. Sorry, Pastor. The Asutta Avigalin Talaivar. මම දැක්කා අශුද්ධ ආත්මවල නායකයා. And he is giving his wisdom for the mankind to overcome this problem. මිනිස්සුන්ට මිනිස් සංහතියට ඔහුගේ දැනගැන්ම ඔහුගේ ප්‍රඥාව ඥානය ලබා දෙනවා මේ ප්‍රශ්නයෙන් එළියට එන්න. I saw a scroll. මම දැක්කා හම්පත්‍රයක්. The scroll is given to all the scientists. මේ හම්පත්‍රය හැම විද්‍යාඥයෙකුටම ලබා දෙනවා. And in that, ඇතුලේ there was so much of strategies given to the mankind to go against God. මේ දිව්‍යන් වහන්සේට විරුද්ධව යන්න ඒ හම්පත්‍රවල බොහෝ සැලසුම් ක්‍රියාකාරකම් සැලසුම් ඔවුන් ලබා දෙනවා. The first thing the devil did was that he wanted to stop the death of people so that he can have a greater army on earth. පළවෙනි කාරණාව යක්ෂ සාතාන්ට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා මේ මිනිස්සුන්ගේ මරණ නතර කරලා
ඔහුගේ හමුදාව ගෙන එන්නට. So for that, I saw that the scientists are given the wisdom to change, modify the DNA. මේ මම දැක්කා ඊට පස්සේ සිද්ධ වෙනවා විද්‍යාඥයන්ට සැලැස්මක් ලබා දෙනවා මේ මනුෂ්‍යයන්ගේ DNA වෙනස් කරලා සාදාන්නට. So the DNA is the core or the center of a mankind. The DNA has the design, the original design of God. මේ දෙවියන් වහන්සේ විසින් සෑදුවා වූ ඥාන එහෙම නැත්නම් DNA ඔරිජිනල් DNA එක වෙනුවට ඒ ආකාර සමානවම වෙනත් DNA එකක් මධ්‍යස්ථ කරගෙන ක්‍රියාත්මක වෙනවා මම දැක්කා. So man, now the devil is pushing the mankind to go against God and change the design of the DNA. යක්ෂයා මනුෂ්‍යව පොළඹවනවා දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධව ගමන් කරන්න පොළඹවනවා ඔවුන්ගේ ඥාන වෙනස් කරලා DNA එක වෙනස් කරවලා. So if the DNA is changed, මේ DNA එක වෙනස් වුණාම the virus cannot attack. වෛරසයට බලපෑම් ඇති කරන්න බෑ. It cannot attack because it is always works against that, because they make a DNA to counter attack the virus. ඒ වෛරසයට ක්‍රියාත්මක කරන්න බෑ මොකද ඔවුන් සාධන DNA එක මේ වෛරසය එක්ක සටන් කරන්න පුළුවන් DNA එක. So in the coming days, the devil is going to give wisdom to scientists to change, alter DNAs. ඉදිරි දවස්වලදී යක්ෂයා විද්‍යාඥයන්ට ප්‍රඥාවක් දෙන්න යනවා මේ DNA එක වෙනස් කරන්න ඔරිජිනල් එකට දෙවියන් වහන්සේගේ DNA එකට විරුද්ධ වෙන DNA එකක් හදන්න ප්‍රඥාවක් දෙන්න යනවා. When this DNA is going to be injected into the mankind, මේ DNA එක මනුෂ්‍යයාට එන්නත් කරපුවාම when it is injected, එන්නත් කරපුවාම what happens? It will counteract, it will work against any virus. ඒක ඕනෑම වෛරස් එකකට විරුද්ධව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. So man can live the kind of sinful life they want, having this what do you call DNA injection. මේ DNA ඉන්ජෙක්ෂන් එක එන්නත ලබා ගත්තාට පස්සේ මනුෂ්‍යයාට ඔහුට අවශ්‍ය කරන පාපිෂ්ඨ ජීවිතය ගත කරන්න පුළුවන්. You know, the moment this was revealed to me and I heard the news that India has already done for a temporary thing. මේ මොහොත වෙනකොට මට ලැබුණු ආරංචිය අනුව ඉන්දියාව මේ වෙනකොටත් ඒකේ తాවකාලික අත්හදා බැලීමක් කරලා තිබෙනවා. Because for their own people, for emergency, they have started giving this DNA injection. ඔවුන්ගේම රටේ සෙනගට හදිසියෙම ඉක්මනින් මේ DNA ඉන්ජෙක්ෂන් එක උන් දෙන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. I heard God was in pain. මම මට ඇහුණා දෙවියන් වහන්සේ වේදනාකාරීව සිටිනවා. And I saw the anger increasing. මම දැක්ක උන්වහන්සේගේ කෝපය අධික වෙනවා. And I saw many things has been sent to this earth. මම දැක්කා වෙනත් බොහෝ දේවල් මේ පොළොවට එවනු ලබනවා. I saw another interesting thing. මම දැක්ක තවත් වැදගත් දෙයක්. When I was returning from the different realms, මම ඒ විවිධ ආත්මික තලවලින් නැවත හැරී ආපුවා. when I was coming, මම ආවම් පස්සේ I heard these roaring noises of chariots and horses. මම දැක්කා රථවල සහ අශ්වයන්ගේ ഘോഷාකාරී හඬ මට ඇසෙන්න පටන් ගත්තා. It was very big noise. ඒක විශාල හඬක්. And I was asking the Holy Spirit, what is this noise? මම ඇසුවා සුදාත්මන් වහන්සේගෙන් මොකක්ද මේ ශබ්දය කියලා. And he very clearly showed me something. උන්වහන්සේ මට
පැහැදිලිව සමහර දේවල් පෙන්නවා. He said that if a true servant of God's time has come to go to heaven, සැබෑ දේව සේවකයන්ට ඔවුන්ගේ ස්වර්ගස්ථ වීම සඳහා වේලාව පැමිණියාම according to the current situation, මේ වර්තමානයේ පවතින තත්ත්වයක් අනුව they cannot penetrate through these evil spirits. ඔවුන්ට මේ අශුද්ධ ආත්ම පරයා යන්නට බැරි වෙනවා. Generally, I mean, an angel of the Lord comes and takes. සාමාන්‍යයෙන් සිදු වෙන්නේ දේව දූතයන් පැමිණ ඒ ආත්මය රැගෙන යනවා. But there is no war as such. යුද්ධයක් නැති නිසා There won't be ஒரு யுத்தம் நடைபெறுவதில்லை. යුද්ධයක් සිද්ධ වෙන්න යන්නේ නැහැ. But here there was a war නමුත් මෙතන යුද්ධයක් තිබෙනවා. because the entire earth is covered with evil spirits. මුළු ලෝකෙම නපුරු බලවේග වලින් වැසිලා තිබෙනවා. I saw the angel Michael fighting and making a space to take the true servants of God's spirit into heavenly places. මම දැක්කා මිකාኤල් දේවදූතයා සටන් කරනවා එක සටන් කරලා එක හිස්තැනක් හදා ගන්නවා මේ සැබෑ දේවසේවකයන් පොළවේ මිය ගියාම ඔවුන්ගේ ආත්මය ස්වර්ගයට රැගෙන යන්න හිස්තැනක් හදා ගන්නවා මම දැක්කා. And there was a big battle that's going on because there's 1 kilometer of thickness, there's evil spirits and the dead spirits. ලොකු සටනක් ඇති වෙනවා මම දැක්කා මේ කිලෝමීටරයක පමණ ඝනකම ඇති මේ ස්තරය ඇතුලේ මම දැක්කා දුෂ්ට බලවේගවල හමුදාවටත් ඒ වගේම මේ මිය යන ආත්ම වලටත් අතර තිබෙන සටනක් මම දැක්කා. I want to warn you all, children of God. දේව දරුවනේ මම ඔබ හැම කෙනාටම යම් අනතුරු ඇඟවීමක් කරන්න කැමතියි. These days are very bad for the children of God as well. මේ කාලය මේ දවස් හරිම භයානකයි දේව දරුවන්ට පවා. It is not because of the virus, මේක වෛරස් එක නිසාම නෙවෙයි. but the devil will pressurize you when your prayers are not answered and you will get frustrated. සාතාන් ඔබව තල්ලු කරනවා මොකද ඔබගේ යාඥාවට පිළිතුරු ලැබෙන්නේ නැති වෙනකොට ඔබ පීඩණයට පත් වෙලා ඔබ ආවේගශීලී වෙනවා. And you will get angry and you will tend to sin. ඔබ කෝපයට පත් වෙලා ඔබ පව් කරන්න පටන් ගන්නවා. You will not do big sin, but you will start to sin through your mouth. ඔබ ලොකු පාපයන් කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ ඒක පටන් ගන්නවා ඔබගේ කටින් කතා කරන්න ඉස්සලා. Because these days are so bad that all the spirits are staying in the realm so that your praises are not going up. මේ දවස් හරිම භයානකයි මොකද මේ ආත්මික තලය තුල බෝ අශුද්ධ බලවේග ක්‍රියාත්මක කරලා වහගෙන ඉන්න නිසා ඔබේ ප්‍රශංසාවන් පවා ඉහළට එස වෙන්නේ නැහැ. So what is the solution? එහෙනම් මොකක්ද මේකට තිබෙන විසඳුම? These days I'm not talking to the full-time workers, I'm talking to the other servants of God. මම මේ වෙලාවේදී කතා කරන්නේ සම්පූර්ණ කාලීන දේව සේවකයන්ට නෙමෙයි අනිත් අයට අනිත් සේවය කරන අයට. All those who want to serve God these days, try to hold on to your salvation, don't lose it. මේ කාලයේදී ඔබ දෙවියන් වහන්සේට යම් සේවයක් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඔබ කළ යුතු එකම සේවය ඔබගේ ගැලවීම ආරක්ෂා කරගන්න එක ඔබ ඒක අතපසු වෙන්න දෙන්න එපා. Because the devil is trying to break and to kind of push you to slighter sin. So when you sin, you will get into the hands of the devil. යක්ෂයා උත්සාහ කරන්නේ ඒක කඩා බිඳලා විනාශ කරලා දමන්න ඔබව යම්කිසි පව් වලට පව් කරන පිණිස ඔබව තල්ලු කරලා උගේ අතට ඔබව අරගන්න උත්සාහ කරනවා. So first you need the salvation. පළමුවෙන්ම ඔබට අවශ්‍යයි ගැලවීම. Now whatever the salvation you have received, you have to safeguard it.
ඔබ ගැලවීම ලබා ගැනීම තමයි ඔබගේ තිබෙන ආවරණය. And you have to have the blood of the lamb. ඔබට බැටළු පැටවානන්ගේ ලේ තිබිය යුතුයි. And we have to live a spiritual and a clean life. ඒත් එක්කම ආත්මික සහ පවිත්‍ර ජීවිතයක් අපි ජීවත් විය යුතුයි. And the final thing is that prepare for his coming, second coming. අවසාන කාරණාව උන්වහන්සේගේ දෙවෙනි පැමිණීමට ඔබ සූදානම් වෙන්න ඕනේ. So that is the biggest message today God wanted me to give you. මේක තමයි අද දවසේ ඔබට දෙවියන් වහන්සේ කතා කරන්න කියපු විශාලම පණිවිඩය. The moment you try to do deliverance ministry, you are going to have it. ඔබ මේ මොහොතේ උත්සාහ කරනවා නම් මිදීමේ නිදහස් කිරීමේ සේවයක් කරන්න, ඩිලිවරන්ස් මිනිස්ට්‍රි එකක් කරන්න ඔබට යම් දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. Because the other day I was in the room and I was just praying for deliverance for somebody, and I was praying for somebody far away, and suddenly my son came and he hammered me. ඊයේ දවසේ මම කාමරේ ඉඳගෙන කෙනෙක්ගේ මිදීම උදෙසා නිදහස උදෙසා මම යාඥා කරා. මම එයාව නිදහස් කරන්න යාඥා කරා. ඔහු හිටියේ ඈතක. නමුත් මම එයාව නිදහස් කරන්න යාඥා කරනවත් එක්කම මගේ පුතා ඇවිල්ලා මට පහර දෙන්න පටන් ගත්තා. So this happened a couple of weeks back. சில வாரங்களுக்கு முதல் நடந்தது. සති කීපයකට ඉස්සෙල්ලා සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් මේක. So therefore be careful these days. මේ කාලේ හරි පරිස්සම් වෙන්න. Because a lot of servants of God are leaving this earth. බොහෝ දේව දාසයන් මේ පොළවෙන් ඉක්ුත් වෙලා යනවා. So you have to prepare for his coming. ඔබ උන්වහන්සේගේ පැමිණීමට සූදානම් විය යුතුයි. One last thing I would like to tell you. අවසාන වශයෙන් මම ඔබට කියන්නේ Spend time in the presence of God. දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ වැඩිපුර කාලයක් ගත කරන්න. Jesus is the solution. යේසුස් වහන්සේ තමයි විසඳුම. Right now, as I am talking to you, I can see that each and every one who is watching, your houses are covered by the power of the Holy Spirit. මම දකිනවා මේ වෙලාවේදී අපි මේක දිහා බලාගෙන ඉන්න ඔබ හැම කෙනාගේම නිවෙස් දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයෙන් වහන්සේ විසින් ආවරණය කරනු ලබන. I can see angels just coming into your house now. මම දකිනවා දේව දූතයන් ඔබගේ නිවසට පැමිණෙනවා. They are just moving into your house right now. මේ දැන් ඔවුන් ඔබගේ නිවසට ඇතුල් වෙනවා. And I can see the heavens open, and there's a huge fight that's happening in the realm upstairs, and I can see the angels are fighting and making a way from heaven to earth so that your prayers and your supplications are taken into heavenly places. මම දකිනවා දැන් ස්වර්ගයේ විවෘත වෙලා ඒ ස්ථානයේ දේව දූතයන් බොහෝ ආත්මික සටන් කරලා ඒ හිඩස ඒ බාධකේ කඩලා ඔබට හිඩසක් හදලා දෙනවා. ඔබගේ ප්‍රශංසාවන්, ඔබගේ යාඥාවන්, ඔබගේ ඉල්ලීම් ස්වාමින් වහන්සේ වෙතට එසවෙනවා, පිළිතුරු වෙනවා මම දකිනවා. I can see right now there's somebody with stomach pain. God is healing right now. මම දකිනවා යම් කෙනෙක් ඉන්නවා මේ වෙලාවේදී බඩේ ලොකු අමාරුවක් ඇතුව දෙවියන් වහන්සේ ඒ කෙනාව සුව කරනවා මම දකිනවා. I can see somebody with eye irritating eye. God is healing right now. මම දකිනවා සමහර අය ඉන්නවා, සමහරෙක් ඉන්නවා ඔවුන්ගේ ඇස්වල තිබෙනවා යම් කිසි බාධාවක්. ඒ බාධාව දෙවියන් වහන්සේ සුව කරනවා මම දකිනවා. I can see there's somebody with constipation, the bowel movement problem. God is touching and healing right now. සමහර අයට මම දකිනවා මේ වෙලාවේදී මලබද්ධයේ සම්බන්ධ රෝග තිබෙනවා. ස්වාමින් වහන්සේ ඒ අයව අතගසලා ස්පර්ශ කරලා සුව කරනවා. The healing power is coming right now. සුව කිරීමේ බලය දැන් පැමිණෙනවා. God's power is being poured upon all flesh right now. දෙවියන් වහන්සේගේ බලය දැන් සෑම මාංශයක් මතම වැగిරෙනවා. Please close your eyes and raise your hands and receive the healing and receive the blessing right now. ඔබේ ඇස් වස්තාගෙන ඔබගේ දෑ තිලට ඔස්සවලා මේ දැන් ඒ ආශිර්වාදයේ සුවය ඔබ ලබා ගන්න. Right now, I'm going to give you 2 minutes. Wherever you have problem, just put your hand there
and God's healing power is going to just come there now. මම දැන් ඔබට විනාඩි දෙකක කාලයක් දෙන්න යනවා ඔබගේ ශරීරයේ මොන තැනද ඔබට වේදනාවක් තිබෙන්නේ රෝගය තිබෙන්නේ එතන අත තබා ගන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබව සුව කරන්න යනවා. And God's power is going to come upon you right now. දෙවියන් වහන්සේගේ බලය දැන් ඔබ මතට පැමිණෙන්න යනවා. Rabahala masu korobo nebituru kosolo. God's power is coming upon you right now. දෙවියන් වහන්සේගේ බලය දැන් ඔබ මතට එන්නට යනවා. Oh, it's coming on you right now. ඒක ඔබ මතට එනවා දැන්. Oh, it's coming upon you right now. ඒ ඔබ මතට එනවා දැන්. Every tearing eye, God is healing right now. ඕ හැම කඳුළු වැලෙන ඇසක්ම දෙවියන් වහන්සේ සුව කරනවා දැන්. Amen, 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 amen. God's power is. ආමෙන් ආමෙන් ආමෙන්. දෙවියන් Every- වහන්සේගේ බලය පැමිණෙනවා දැන්. හැම කෙනාම තමයි. Oh, every womb problem is being healed right now. සෑම ගර්භාෂ රෝගයක්ම දැන් සුව වෙනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. Every womb problem is being healed right now. සෑම ගර්භාෂ රෝගයක්ම දැන් සුව වෙනවා යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. And I can see one house, they have done witchcraft to that house. මම දකිනවා මේ වෙලාවේදී ඒ නිවසක් ඒ නිවසට යම්කිසි ගුරුකමක් හෝනියමක් කරලා තිබෙනවා. And I see this name Tilake. මම දකිනවා තිලකේ කියන නමක්. And this Tilake is doing a lot of witchcraft using the dead spirits. තිලකේ කියන කෙනා බොහෝ ගුරුකම් හෝනියම් කරනවා මලවුන් තියාගෙන. Right now, God's power is coming and every powers of darkness is being broken right now. මේ දැන් දෙවියන් වහන්සේගේ බලය පැමිණෙනවා ඒ සියලුම අඳුරු බලවේග කඩා දමන පිණිස. Right now, I can see the power of the Holy Spirit. දකිනවා මේ වෙලාවේදී ශුද්ධ ආත්මෙන් වහන්සේගේ බලය. Right now, fever is being healed right now. උණ රෝගය දැන් සුව වෙනවා. Corona and COVID-19 virus is totally being healed from that right now. ඕ මේ දැන් මම දකිනවා කොරෝනා වෛරසය COVID-19 රෝගය සම්පූර්ණයෙන්ම සුව වෙලා එනවා ඒක. Right now, I can see the back pain is leaving somebody. ඕ කොන්ද අමාරුව කෙනෙකුගේ කොන්දේ අමාරුව සම්පූර්ණයෙන් සුව වෙනවා මම දකිනවා මේ වෙලාවේදී. I can see God's power is coming and it's renewing certain people's bone problem. මම දකිනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ බලය දැන් පැමිණලා සමහර අයගේ අස්තිවල තිබෙන කැක්කුම අලුත් කරනවා දෙවියන් වහන්සේ සුව කරනවා ඒ අස්ති අලුත් කරනවා දෙවියන් වහන්සේ. ලීලා God is solving your financial problems right now. දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ආර්ථික ප්‍රශ්නය විසඳනවා දැන්. You are frustrated and you are with so much of pain. ඔබ වේදනාවෙන් සහ බොහෝ පීඩාකාරී තත්වයක සිටිනවා. Certain people are ridiculing you and talking against you. සමහර අය ඔබ විවේචනය කරනවා ඔබට විරුද්ධව කතා කරනවා. Right now, God is changing every situation in your life. මේ දැන් දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතයේ තියෙන සියලුම තත්වයන් වාතාවරණය වෙනස් කරනවා. God is filling your warehouse right now. දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ නිවස සම්පූර්ණයෙන් පුරවන ඔබගේ ගබඩාව පුරවනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. Sebastian. God is healing your knee problem. දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ධනහිස් ප්‍රශ්නය සුව කරනවා. God's power is flowing right now. දෙවියන් වහන්සේගේ බලය දැන් ගලාගෙන එනවා. Oh my God, I'm seeing power is filling every house right now. මම දකිනවා ස්වාමීන් වහන්සේගේ බලය හැම නිවසක්ම පුරවනවා දැන්. Thank you, Jesus. Henry, God is fixing your life right now. දෙවියන් වහන්සේ ඔබගේ ජීවිතයේ නැවත සාධනවා මේ දැන්. God is going to give you all that you require and desires are going to be fulfilled in your life. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම සපයලා ඔබගේ සිතේ ආශාවන් බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට කරන්න යනවා දෙවියන්. And whoever listening to this voice, and if your name are not called, but the Lord is saying that your prayers are answered right now. ඔබගේ නම අඬගසනු ලැබුවේ නැතත් මේ වෙලාවේදී මේ හඬට සවන් දීගෙන ඉන්න ඔබ හැම කෙනාගේම යාඥාව දෙවියන් වහන්සේ අහලා තියෙනවා. Thank you, Jesus. ස්තුතියි යේසුනේ. Thank you, Holy Spirit of God. ස්තුතියි ශුද්ධාත්ම දෙවියනේ. Father, we thank you for this wonderful day. පියාණනි අපි ඔබට ස්තුති කරනවා මේ ලස්සන දවස නිසා.
Thank you for all those who took part in this Lord meeting, this Zoom meeting. ස්වාමිනේ මේ Zoom meeting එකට සම්බන්ධ වෙච්ච හැම කෙනා නිසාම ඔබ වහන්සේට ස්තුතියි. Thank you for the healing power that came upon them. ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා ඔබගේ සුව කිරීමේ බලය ඔවුන් මත ඔබ වහන්සේ තබපු නිසා. Lord, I am thankful to you for making me a vessel to pour thy spirit to reveal whatever that you have in your heart. ස්වාමිනේ ඔබ වහන්සේගේ හදවතේ තිබෙන දේ ස්වාමින් වහන්සේ එළිදරව් කරන්ට ස්වාමින් වහන්සේක ගලා යන්න සලස්වන්නට ඔබ මාව වාජනයක් ලෙස භාවිතා කරපු නිසා ඔබට ස්තුති කරනවා. Father, I give all the glory, honor, and praise for this time. පියාණනි මම ඔබට සියලු මහිමය ලබා දෙනවා. ස්වාමින් වහන්සේ සියලු ගෞරවය ප්‍රශංසාව ඔබට පුද කරනවා. I thank and praise you for all the spiritual partners. ස්වාමිනේ මම ස්තුති කරනවා යාඥා කරනවා සෑම ආත්මික සහකරුවන් නිසා. I pray for all the partners who are, Lord, supporting this ministry and praying for this ministry. ස්වාමිනේ මම යාඥා කරනවා ස්වාමින් වහන්සේ මේ සේවයේ පංගුකාරයත්වයේ දරන සෑම පාර්ට්නර් කෙනෙක් ගැනම ස්වාමින් වහන්සේ මේ සේවය ගැන යාඥා කරන උපකාර කරන සියලු දෙනා ගැන දෙවියන් වහන්සේ. I release, Lord, thy blessings right now. ස්වාමිනේ ඔවුන් මත ඔබගේ ආශිර්වාදය නිදාස් කරලා මම යාඥා කරනවා. Father, the country is locked down, but heavenly place is not locked down, Lord. ස්වාමිනේ රට ලොක්ඩවුන් කරලා නමුත් ස්වාමිනේ ස්වර්ගීය ස්ථාන ලොක්ඩවුන් කරලා නැහැ දෙවියන් වහන්සේ. Oh, the ministries are locked down, but Lord, your presence and your work is not locked down, Master. ස්වාමිනේ සේවාවන් ලොක්ඩවුන් කරලා වහලා තිබෙනවා නමුත් ඔබ වහන්සේගේ සේවාවන් ඔබගේ අභිමුඛයේ වහලා නැහැ දෙවියන් වහන්සේ. Fill every house, Lord, in the name of Jesus. ඕ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් සෑම නිවසක්ම පුරවන්න ස්වාමිනේ. Every need may be met by the power of the Holy Spirit. ඕ හැම කෙනා මතම ස්වාමින් වහන්සේ ඔබගේ ශුද්ධාත්ම බලය බන්න ස්වාමිනේ. Father, I pray for every children, every, Lord, weak children. I pray, Lord, that you would touch and heal them. ස්වාමිනේ මම යාඥා කරනවා සෑම දුර්වල දරුවෙක් ගැනම දෙවියන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ උන්ට අතගස්සලා සුව කරන්න කියලා ඉල්ලනවා පියා. I thank you, Father, for every signs, wonders, and miracles that was performed this night. ස්වාමිනේ මේ රාත්‍රියේ ඔබ වහන්සේ කළා වූ සෑම හාස්කමක් නිසාම ලකුණක් නිසාම ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. Until we meet again, අපි නැවත හමු වෙනතුරු let thy presence be upon all those who are listening. ඔබගේ අභිමුඛය මේකට සවන් දෙන සියලු දෙනා සමග පවතින සේක්වා. We give you all the glory, honor, and praise for this time. අපි සියලු ගෞරවය මහිමය ප්‍රශංසාව මේ මොහොතේ ඔබට පුද කරනවා. In Jesus' mighty name we pray. යේසුස් වහන්සේගේ බලවන්ත නාමයෙන් ඉල්ලනවා පියා. And people of God said, දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනඟ පවසන සේක්වා. Amen. ආමේන්. Amen. 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 May God bless you. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරන සේක්වා. God has healed you, and whatever the message God gave you, and He will help you to fulfill and to go through every problem that you may encounter in your life. God ස්වාමීන් bless වහන්සේ you. ඔබට ආශිර්වාද කරන සේක්වා. ඔබට ස්වාමීන් වහන්සේ කතා කරා මේ පණිවිඩ සියල්ලෙන් ඉදිරියට ගමන් කරන්න ශක්තිමත්ව ගමන් කරන්න ඒ ආත්මික සටන් වලට මුහුණ දෙන්න දෙවියන් වහන්සේ ඔබව ශක්තිමත් කරලා ආශිර්වාද කරන සේක්වා. If God has done a miracle in your life, please do let us know. දෙවියන් වහන්සේ යම් හාස්කමක් ඔබේ ජීවිතයේ කරලා තිබුණා නම් ඔබ අපිට ලියලා එවන්න මැසේජ් කරන්න. For the final blessings, I would like to ask Pastor to do the final blessings. අපි අවසාන ආශිර්වාදය සඳහා අපි එක්සිත් වෙමු. හලෙලූයා. දැන් අපගේ ප්‍රිය දෙවියන් වහන්සේගේ කරුණාවත් බුදු යේසුස් වහන්සේගේ ප්‍රේමයත් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ සහභාගීත්වයත් මඟ පෙන්වීමත් අපගේ ස්වාමියෝ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ පැමිණීම දක්වා අපි සියලු දෙනා සමග පවතින සේක්වා. ආමේන්. Amen. 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 God bless you. Kartatame Ulas. දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ආශිර්වාද කරන සේක්වා. ආමේන්. Thank you so much, and we'll meet soon. ස්තුතියි අපි නැවත මුණ ගැහෙන්න. Thank you so God much. bless Pastor. Thank you. God bless.